Minali ma'am, you are a host now. हमारे फ्रेंड ने पेन I request all the participants to mute themselves. आप सभी अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज. Hello, Minali ma'am, you are a host now. Hello. Hello. Hello, Minali ma'am, can you hear my voice? मनाली जी, आप हैं यहाँ पे? Sir, voice is not so clear. Hello. ओके, अभी आ रही है सर आपको? मैम आपको आ रही है आवाज अभी? हेलो. Minali, मैंने आपको होस्ट दे दिया है वहां से, तो आप ऑपरेट कर सकते हो अभी वहां से. रोहित भाई. हाँ हाँ मैम. ભક્તિ here રોહિતભાઈ, પ્લીઝ મેક મી ધ હોસ્ટ કોઝ સેટિંગ ને એ ચેન્જ કરવા માટે હું અવેલેબલ છું. મનાલી મેમ ને ખ્યાલ. Okay. થેન્ક યુ. हाँ हाँ. Bhakti ma'am, now you are host. Hello. Should we start? ઓકે, થેન્ક યુ રોહિતભાઈ. Should we start or we are waiting for other? मैम we cannot start until 12:30 because हमने जो टाइम दिया हुआ है वो 12:30 का दिया हुआ है. Still we have 4 minutes to go, ma'am. Fine. Okay, ma'am. Okay. Let me know. Today I am a program coordinator, so I will be giving introduction. So 12:30 dot will be Yes, ma'am. starting. Right? And let the faculties also come. Is he here? Okay. No, he is not there, I guess. तो मैम उनका वेट तो हमें करना ही पड़ेगा फिर. Fine. ठीक है मैम. ओके. दीपा मैम, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू मैम. Good morning, everyone. Good गुड morning. मॉर्निंग. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. Hello. Good morning. વાગે લાવજો અને મારું
I request all the participants वो लास्ट तक रुके बिकॉज यहाँ पे फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा. आपके फीडबैक फॉर्म सबमिट होने के बाद ही आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? सो कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ से ना जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ से फीडबैक फॉर्म नहीं भर पाए तो you won't be able to get the certificate. We are extremely sorry for that. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, am I audible? Am I visible? Yes, sir. Okay. Whenever you give me green signal, I will start it. Okay. Hello. जरूर सर, जरूर. Welcome, Pinish Okay. sir. Okay. Yes, sir. Yes. Yes. Abhishek bhai, good morning. How are you? मेहुल भाई, गुड मॉर्निंग सर. मजा सर. आप बताइए कैसे है सर? Abhishek, जी सर. गुड मॉर्निंग सर. very good morning. थैंक यू सर आने के लिए. It's my pleasure. I'm busy. That's great. Okay, ma'am, shall we start the program? Hello. Now we will start. I think Pinesh sir is arrived. Yeah. First of all, sir, welcome, sir. So now I will start with the introduction first. Can you all the participants, please switch on your camera for a few seconds. Bhakti wants to take picture, that's why. For few seconds, okay? Now we'll start with the session. A very good afternoon, everyone, and warm welcome to the second day of this webinar. It is always heard that prevention is better than cure, and especially when something has no cure. So today, in real sense, we make an effort towards preventing the deadliest of the HIV/AIDS. Hello, madam. Your audio is not available.
Hello. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. नेटवर्क इशू. I can hear you. Can you hear me? Yes, yes. Yes, ma'am. ma'am. Now, Yes, ma'am. can you all hear me now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay, fine. Very good afternoon, everyone, and warm welcome to the second day of webinar. It is always heard that prevention is better than cure, and especially when something has no cure. So today, in real sense, we make an effort towards preventing the deadliness of the HIV/AIDS by educating ourselves and spreading the awareness of disease. To start with, let me call upon JC Advocate Bhairavi Shah to introduce the President of JCI Party and give him the privilege of his presidential address. Over to Bhairavi Ben. Thank you Is so much, Bhairavi ma'am. Ben there? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. हौसले हो बुलंद तो मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे. वो और है जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे. मैं जैसे भैरवी शाह JCI पार्टी से आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज मुझे जिनका परिचय देने का मौका मिला है, उनका जन्म 4 दिसंबर 1982 में मुंबई में हुआ था. बेसिकली वो वृंदावन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 2006 में IIP मुंबई से HR एंड मार्केटिंग में MBA किया है और 2009 में वल्लभ विद्यानगर से ई-कॉमर्स में मास्टर्स किया है. फिलहाल वो शर्मा कंस्ट्रक्शन नाम का अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, जिन्होंने 19 जन 2020 में JCI पार्टी ज्वाइन किया है और SWP ट्रेनिंग पूरे साल में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं और जिसके लिए हमारे JCI जोनकॉन इवेंट ZWP रिकॉग्निशन में उनको आउटस्टैंडिंग न्यू JCI मेंबर से सम्मानित किया गया है. और मैंने अभी जिस व्यक्ति का आपको परिचय दिया है, उनको JCI जोन 8 के अमिताभ बच्चन बुलाए जाते हैं. जी हाँ, जिनकी आवाज है बुलंद, वो है हमारे JCI पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड 2021 JC अभिषेक बच्चन. नहीं, यहाँ सरनेम थोड़ा डिफरेंट है, JC अभिषेक शर्मा. सो अभिषेक सर, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू JC एडवोकेट भैरवी शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने जोरदार इंट्रोडक्शन के लिए. मुझे भी नहीं पता था मेरा इतना कुछ है, बट थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. आई वेलकम ऑल दी people over here today. The project chairperson, the technical coordinator, I welcome you. The my colleague presidents, JC Deepa Shah ji from JCI Valsad and JC Ravi Saparia ji from JCI Navsari. I welcome all the current and the past presidents, the NGBs, ZGBs who are present here. I welcome all the dignitaries present over here. I welcome our today's faculty, Dr. Pinesh Modi ji. I welcome all the institutes and their principals who allowed their students to participate in this learning and meaningful awareness webinar. I welcome all the lovely participants who take out some time for their own benefits, for something productive, for the self-awareness regarding this dangerous issue, AIDS. And least but not last, I would like to also introduce our today's principal, sir, Dr. Surya Singh Vasawa, the principal of Pardi Government Science College, जिन्होंने MA किया हुआ है. He is PhD into psychology और इनके रिसर्च 5 नेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं. He started working since last 2003 से continuously वो काम कर रहे हैं. 17 साल का बहुत ही उम्दा उनका एक्सपीरियंस है. So I welcome you, sir, and I recognize you, sir, on behalf of JCI Pardi, on behalf of JCI Valsad, and on behalf of JCI Navsari. और यहाँ पे जितने भी उपस्थित जितने भी लोग हैं जिनका मैं नाम भी ना ले सका हूँ, उसके लिए क्षमा करें, लेकिन आप सभी को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ.
Thank you, ma'am. Over to chairperson. Thank you, sir. Now I will request our very own Valsad Commerce College principal, sir, Mr. Girish Bhai Rana. Sir, please to address the students with your kind words. Girish, sir, please. Yeah. So this is a very important webinar today arranged by JCI multi-long webinar program. The president of the JCI, Navsari Party in Valsad, the other office bearers, past presidents of the JCI, also the team which is going to arrange this particular webinar and those who are in contact with us. I congratulate all the JCI team, friends and dear my students. As far as the event is concerned, it is a very important event that is arranged by JCI. Nowadays, as far as we all are aware of this pandemic and also the fear of this pandemic, how it has been inculcated in the public image is a very havoc. As far as my knowledge is there, regarding the health, so many problems arise after this pandemic psychologically, and also the effect of that psychology becomes a part of disease, and we are not giving a more attention regarding the health. So I think that the JCI has done a very big program, and also the particular type of things to be done for the sake of betterment of the society. It is a good program arranged by the JCI. When they have already been arrived or approached to me, I always welcome these types of programs because our students get the more benefit regarding this particular whatever the webinars nowadays we are also arranging, and what we are going to have some connect with the type of JCI. So as far as NH Commerce is concerned, I am welcoming all the dignitaries of the JCI, and I also request all of you that these types of programs any time, if you would like to arrange, we will be welcoming you every time in our college. It is a big platform, as you know, and also the NH Commerce having a different image now in the particular scenario of the surrounding area, as we have started the online education since 2022, that is 22nd June of the pandemic, when it has been already been flowed in India very in a part of the society. So we know our NSS unit, our NCC unit, all these types of units are working in a society for the sake of providing the services to the public also. And our students are also very eager to participate in these types of activity. From this platform, I am requesting all the dignitaries, those who are sitting in the webinar, that please do the MOU with us, memorandum of understanding, and we are jointly organize these types of programs. One offer I am giving you nowadays, because we have started skill-based programs nowadays in our college. That is a BVOC in retail management, BVOC in banking and finance, diploma in web designing, animation, diploma in GST and tele and accountancy. So these types of skill-based programs we have started because of internship what we are giving to the particular type of industries and also the corporate sector. How you are helpful to us in education, particularly, you may become a bridge between us and industry. So one program I would like to arrange in future, if you people are hearing me, I always try to give you the offer that we would like to arrange one of the good industry and academia meeting in our college in this area. So I am going to request all of you to thought of that in your meeting, to give us a good MOU, and we will be arranging fruitful results and performance throughout this program. So that is a good part.
I congratulate all the organizers of the JCI team and also the office bearers, those who have given us a good chance regarding to join our students, so that becomes a very fruitful to our students, those who are hearing regarding the health. So many issues are there, you know, and we also know nowadays the health becomes an important part of our life. If we all people are not good by our health, it is not possible to live alone, or we say that to do the things, or we say that better life. So for better life, you are doing a good work for the society. You are providing every time. I know the JCI. So in Valsad NH Commerce College, you are also always welcome regarding whatever the program you would like to channelize with the society. That is always welcome. Giving me the chance to talk with you and our students. I also request my students to join this particular webinar continuously and get the more and more benefit without money. It is very important. Nowadays, if you go to the one of the doctor, you have to pay for the advice also. A lot of amount. JCI has provided a good platform to us. Take the more benefit, join them seriously, and make it useful for your own health. So I am very thankful to JCI organizers, dignitaries, president, and all the officers. Thank you very much. Best of luck. We will do a better things for our Valsad district and Navsari party. We will be always keep in touch with you. Thank you very much. And also thank you from our institute, Nutan Kelavadi Mandal, and other our NH Commerce College, Valsad. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you for your Thank you, sir. cooperation. Thanks. Sir, for your kind word and also for inspiring us and appreciating us. We will surely do many more such program in future with your such a great cooperation, sir. Thank you so much, sir. Now, proceeding a step forward towards our webinar, I call upon JC Ankita Patel to introduce our faculty for the day. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. આજે આપણી પાસે જે સ્પીકર છે જેમના વિશે બહુ બધું કહેવા માંગીશું, પણ આપણી પાસે ટાઈમ ઓછો તો એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ શોર્ટમાં આપીશું. વેલકમ ટુ ડોક્ટર વિનેશ મોદી, જેઓ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, કોસ્મેટિકોલોજીસ્ટ અને સાયકોલોજીસ્ટ છે, જેઓએ 2000માં ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ ભાવનગરથી MBBS પાસ કર્યું છે. વર્ષ 2004માં શ્રી MP શાહ મેડિકલ કોલેજ જામનગરથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. છેલ્લા 16 વર્ષથી જેઓ વલસાડમાં મોદી સ્કિન તેમજ કોસ્મેટિક લેસર ક્લિનિક ધરાવે છે અને મુંબઈની પ્રખ્યાત હોસ્પિટલ નાણાવતી હોસ્પિટલમાંથી જે કોસ્મેટિક ડિપાર્ટમેન્ટનો અનુભવ ધરાવે છે. વલસાડ ઉપરાંત દર શનિવારે ચીખલી અને મંગળવારે કિલ્લા પારડીમાં વિઝિટ કરે છે. જેઓએ 100થી વધારે ફ્રી સ્કિન ચેકઅપનો કેમ્પમાં સેવા આપી ચૂકેલા છે. ઘણી બધી સ્કૂલ કોલેજમાં ચામડીના રોગો અંગે ફેકલ્ટી તરીકે સેવા આપે છે. હાલમાં તેમના આર્ટિકલ્સ લોકલ ન્યૂઝપેપરમાં પ્રકાશિત થાય છે. ડોક્ટર ઓનલાઈન ટીવી પ્રોગ્રામમાં દર્શકોને માહિતી પૂરી પાડે છે. રોટરી લાયન્સ ક્લબ, JCI તથા અન્ય ડોક્ટર એસોસિએશન, સિનિયર સિટીઝન એસોસિએશન ફેકલ્ટી તરીકે સેવા આપે છે. વર્ષ 2011માં JCI વલસાડના પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યા છે. સ્કિનની વિવિધ નેશનલ તથા ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં વર્કશોપમાં ભાગ લીધેલો છે. ઘણી બધી એકેડમી તથા સંગીત સંસ્થાઓમાં લાઈફ મેમ્બર છે. તો આવા અનુભવી તેમજ ખૂબ જ જાણકાર વ્યક્તિઓને આવકાર આપતા ખૂબ જ લાગણી અનુભવાય છે. ડોક્ટર મોદી સાહેબ વેલકમ છે. તો તમારો ફ્લોર છે અને તમે તમારું સેશન સ્ટાર્ટ કરો. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you everybody. Am I audible? Yes, sir, you are. Hello. audible. Sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes. Can I start? Yes. Okay. You can see me repeating. Hello. Yes sir, अभी ओपन हो रहा है सर. Now, is it visible my first slide? No, sir, not yet. Not yet sir. Yes, Okay sir. sir. Yes, sir. Done. Oh,
ओके दिखता है फर्स्ट स्लाइड मेरा? जी जी सर ओके ओके थैंक यू સો સૌ પ્રથમ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ જેસીઆઈ વલસાડ, જેસીઆઈ પારડી અને જેસીઆઈ નવસારીનો કે જેમણે મને આ પ્લેટફોર્મ પર એક તક પૂરી પાડી અને પેશન્ટ મારા સુધી નહીં પહોંચે પરંતુ આજે હું સૌ સમક્ષ પહોંચી રહ્યો છું એનો મને આનંદ છે. અને ઘણી વખત થતું હોય છે કે આજે બધા સામે કોલેજના મિત્રો બેઠા છે, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. સામાન્ય રીતે એ લોકો વેલેન્ટાઇન ડે સેલિબ્રેટ કરતા હોય છે, ફ્રેન્ડશિપ ડે સેલિબ્રેટ કરતા હોય છે, જેમાં આપણે કહીએ કે હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે, હેપી વેલેન્ટાઇન ડે. કહી શકીએ કે હેપી શબ્દ વાપરી નથી શકતા કારણ કે આ વર્લ્ડ એઇડ્સ ડે અને એ 1 ડિસેમ્બરે આવે છે. પરંતુ સમયની અનુકૂળતાને આધારે આજે આપણે આ વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે. તો દર વર્ષે વર્લ્ડ એઇડ્સ ડે આવે છે અને આપણે એઇડ્સ છે, એચઆઈવી છે, આ બધા એટલા મોટા શબ્દો છે. યુઝ્યુઅલી લેસર, કોસ્મેટોલોજી, એલર્જી, વાયરલ ઇન્ફેક્શન ઘણા મોટા મોટા શબ્દો છે. એટલે ઘણીવાર પેશન્ટ આવીને એમ કહેતો છે કે મને લેસર કરી આપો. પરંતુ લેસર પણ ઘણી બધી જાતના હોય છે, ઘણી બધી એનાથી ટ્રીટમેન્ટ થતી હોય, જુદી જુદી ટ્રીટમેન્ટ માટે, જુદી જુદા તકલીફ માટે જુદા જુદા લેસર આવતા હોય છે. એ જ રીતે એચઆઈવી અને એઇડ્સ પણ એટલું બધું ડિટેલમાં છે કે એ જો ચર્ચા કરવા બેસો તો આપણને એના પર તો ઘણી બધી બુક લખાય છે. પરંતુ આપણે આજે કેટલાક પેશન્ટો કે કેટલાક દર્દીઓ કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની મૂંઝવણ હોય છે, આ સમયની જે મૂંઝવણ હોય છે અને એ મૂંઝવણ રજૂ કરવા માટે એમને કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી મળતું અથવા તો ડોક્ટર સુધી પહોંચી નથી શકતા કારણ કે શરમ, સંકોચ અને સામાજિક આપણા જે સોશિયલ સ્ટિગ્માને આપણે ડોક્ટર સુધી નથી પહોંચી શકતા. આજે હું મારો પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ કે આપ સુધી યોગ્ય માહિતી પહોંચે કે શું છે, એચઆઈવી શું છે, કઈ રીતે ફેલાય, નથી ફેલાતો એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ આપણા સુધી યોગ્ય માહિતી પહોંચે તો આપ પોતાને જાતને અવેર કરી શકો અથવા તો પોતાના કલીગને પણ એ નોલેજ શેર કરી શકો. એ માટે આજે જેસીઆઈ વલસાડ, પારડી અને નવસારીએ ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યો છે અને હું પણ એક પાસ પ્રેસિડેન્ટ જેસીઆઈ વલસાડનો છું. જેસીઆઈ વલસાડનો 2011નો સુકાની હતો એટલે જેસીઝમ થી પણ અવેર છું અને એઝ અ સ્કિલ સ્પેશિયાલિસ્ટ અમારી પાસે ઘણા બધા યંગ સ્ટાર્સ, યંગ સ્ટુડન્ટ્સ ઘણી બધી મૂંઝવણો લઈને આવતા હોય છે એટલે આ બધા પ્રશ્નો થી પણ હું માહિતગાર છું. તો આજે આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે એચઆઈવી શું છે, એઇડ્સ શું છે એ જાણવાનો. સો એચઆઈવી એન્ડ એઇડ્સ બેઝિક્સ આ તો બંને એબ્રિવિએશન છે, આ કોઈ રોગનું નામ નથી. હવે દરેકને એમ કે એચઆઈવી એટલે રોગ છે. એચઆઈવી રોગ નથી, એચઆઈવી તો એક પ્રકારનો વાયરસ છે અને વાયરસ જ્યારે શરીરમાં ઘૂસે અને ઘણા બધા ચિહ્નોના, ઘણા બધા લક્ષણોનું મિશ્રણ બનાવે ત્યારે એક સિન્ડ્રોમ બને જેને એઇડ્સ કહેવાય છે. તો એચઆઈવી એક વાયરસ છે અને એચઆઈવી થી એઇડ્સ થાય છે. ટૂંકમાં એચઆઈવી અને એઇડ્સ બંને અલગ વસ્તુ છે. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો એચઆઈવી ના ચેપી દર્દીઓના આંકડા જે 1990 માં 5000 હતા, 2005 માં 57 લાખ થયા અને ત્યારબાદ 2010 માં 2.25 કરોડ સુધી જ્યારે એચઆઈવી ના દર્દીઓ વધી ગયા છે ત્યારે ખરેખર એક ચિંતાજનક બાબત છે. સામાજિક ચર્ચાનો વિષય બને છે આ. પેશન્ટ્સે અને ડોક્ટરે બંને કાળજી રાખવાની ખૂબ જરૂર છે. આ તો 2010 ત્યાર પછી તો એક દાયકો આખો વીતી ગયો છે. 2020 ના આંકડા અત્યારે હાલમાં મારી પાસે નથી પરંતુ જે ઝડપથી વધી રહ્યો છે, એડવાન્સ ટેકનોલોજી પણ ઘણી બધી આવી રહી છે કે જેમ કે કોરોનામાં પણ પહેલા શરૂઆતમાં ઘણા બધા દર્દીઓ મૃત્યુ પામ્યા પણ હવે મૃત્યુનો દર ઘટતો જાય છે કારણ કે ઘણી બધી અવેરનેસ આવી ગઈ છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા બધા લોકો એની કાળજી રાખી રહ્યા છે. તો આમાં પણ જો આપણે કાળજી રાખીએ તો એક સમાજમાં પ્રસરતી બદીને આપણે અટકાવી શકીએ. તો ડેફિનેટલી આ આંકડા ચિંતાજનક છે. આપણે એના ઉપર ચોક્કસ જ વિચાર કરવો જોઈએ. પહેલો કેસ ક્યારે નોંધાયો? તો પહેલો કેસ CSW એટલે કે કમર્શિયલ સેક્સ વર્કર દ્વારા વેશ્યાને જ્યારે થયો તામિલનાડુ મદ્રાસમાં 1986 માં. તો આ એક પહેલો કેસ જ્યારે નોંધાયો ત્યાર પછી એની અવેરનેસ આવી કે આવો પણ કંઈક રોગ હોય છે કે આવી પણ કોઈ કંઈક તકલીફ હોય છે. તો એક NSEP દ્વારા 1987 માં NSEP એટલે નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામની શરૂઆત થઈ અને 1992 માં નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા એની પોલિસી કે એને કાબુમાં કેવી રીતે લેવો એની પોલિસી તૈયાર કરવામાં આવી. એવી ઘણી બધી સોસાયટીઓની રચના કરવામાં આવી કે જે આ કેસ કઈ રીતે આવે છે બહાર અને એને ડામવા માટે શું પગલાં લેવા જોઈએ. તો એને માટે સર્વે, સ્ક્રીનિંગ, પોલિસી અને કાબુમાં શું કરવું જોઈએ કાબુમાં લેવા માટે તે બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. એચઆઈવી શું છે?
તો એચઆઈવી મેં કીધું તેમ એક એબ્રિવિએશન છે, એટલે એચઆઈવી એટલે હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ. ઇમ્યુનિટી એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અને ડેફિશિયન્સી એટલે ઉણપ. જે વાયરસ સામાન્ય રીતે જેમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય એવા વ્યક્તિઓમાં જલ્દી સ્પ્રેડ થાય છે. અને એચઆઈવી કેવું દેખાય છે અને એડ્સ શું છે, તો આપણે એ વિશે ચર્ચા કરીશું. એડ્સ પણ એબ્રિવિએશન નો એક એબ્રિવિએશન છે કે એડ્સ એટલે એ ફોર એક્વાયર્ડ એટલે કંઈક મેળવવું, ઉપાર્જિત કરવું. અને ઇમ્યુન એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, રોગ સામે લડવાની આપણી તાકાત કેટલી છે એ. અને ડેફિશિયન્સી એટલે કે ઉણપ કે અભાવ. તો આ બધા જ્યારે કંઈક મેળવવાનું, એક્વાયર્ડ, ઇમ્યુન એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અને ડેફિશિયન્સી અભાવ, ત્યારે જ્યારે ડેફિશિયન્સી એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય ત્યારે ઘણા બધા રોગોના ચિહ્નોનું મિશ્રણ બોડીમાં જોવા મળે છે. એટલે કે એક પ્રકારનો સિન્ડ્રોમ બોડીમાં દેખાય છે, જેને આપણે AIDS એટલે કે એડ્સના નામે ઓળખીએ છીએ. તો એચઆઈવી નામના વાયરસ શરીર પર હુમલો કરી શરીરને પ્રતિકાર વગરનું કરે છે. એને કારણે ઘણા બધા રોગો હુમલો કરે, કારણ કે પ્રતિકાર શક્તિ ઘટી જાય છે. શરીર માંદગીનું સરળતાથી ભોગ બને છે. જેની ઇમ્યુનિટી સારી હોય એને વાંધો નથી આવતો, પણ જેની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય તેમાં એચઆઈવી વાયરસ ઝડપથી સ્પ્રેડ થાય છે, ઝડપથી એમાં વિયાય છે. તો એને કારણે એડ્સના ચિહ્નોનું લક્ષણ, એડ્સના ચિહ્નો વારે ઘડીએ બોડીમાં જોવા મળે છે. આ રોગના જંતુઓ લાગ્યા પછી રોગના ચિહ્નો દેખાતા 1 થી 10 વર્ષ લાગે છે. એ દરમિયાન એ વ્યક્તિ અજાણતાથી બીજાને રોગ આપી શકે છે. આ એક ભયંકર સમયગાળો છે. કેમ? કારણ કે તમારામાં એચઆઈવી આવી ગયો છે, પરંતુ એના ચિહ્નો દેખાતા 10 વર્ષ લાગે છે. એ દરમિયાન તમે કોઈક ભૂલ કરી હોય, કોઈક બેદરકારી દાખવી હોય કે કોઈક જગ્યાએ શરત ચૂક થઈ હોય, તો આ તમે ઝડપથી ફેલાવી શકો છો. કદાચ એવું બને કે તમે તમારા પાર્ટનરને કે તમારા બીજા કોઈ કલીગને આ રોગ, આ જંતુઓ આપી દો, પછી તમારામાં એ રોગના લક્ષણ દેખાવા માંડે. માટે આને અમે વિન્ડો પીરિયડ કહીએ છીએ કે એકવાર શરીરમાં એ જંતુ આવી જાય પરંતુ એના ચિહ્નો દેખાતા 10 વર્ષ લાગે, તો એ વિન્ડો પીરિયડમાં બની શકે કે એ પર્ટિક્યુલર પર્સન બીજા ઘણા બધા લોકોને આ માંદગી આપી શકે છે. તો એ વિન્ડો પીરિયડ એટલે સૌથી ખતરનાક પીરિયડ કહેવાય છે. ક્લિનિકલ કેસ ડેફિનેશન ફોર એડ્સ, તો 2 પોઝિટિવ ટેસ્ટ ફોર એચઆઈવી ઇન્ફેક્શન. હંમેશા 2 ટેસ્ટ એચઆઈવી ના પોઝિટિવ આવે, એટલે કે જે લેબોરેટરીમાં કરવાના હોય છે, એટલે કે એના જે એન્ટીજનની સામે એન્ટીબોડી દેખાતા હોય છે. એની ઓફ ધ ફોલોઈંગ ક્રાઇટેરિયા, ક્લિનિકલી ડોક્ટર પાસે પેશન્ટ જાય તો ત્યારે એને એવા કયા લક્ષણ દેખાય કે ડોક્ટરને એવું લાગે કે આ પેશન્ટનો એચઆઈવી ટેસ્ટ થવો જોઈએ. તો એમાં આપણે સિગ્નિફિકન્ટ વેટ લોસ, એટલે કે બોડીનું જે વેટ હોય એના કરતા 10 કિલો કરતા પણ જો વધારે વજન 1 જ મહિનામાં ઉતરી જાય. સતત ક્રોનિક ડાયરિયા એટલે કે સતત ઝાડા થતા હોય, 1 મહિનાથી કોઈ પણ દવા લેવા છતાં ઝાડા કંટ્રોલમાં ન રહેતા હોય અને ખૂબ મોટી માત્રામાં ઝાડા થતા હોય, અથવા તો 10 કિલો કરતા વધારે વજન 1 જ મહિનામાં ઉતરી જતું હોય વિધાઉટ કોઈ એની પર્ટિક્યુલર રીઝન, એટલે કોઈ દેખીતા કારણ વગર કે ડોક્ટરને બીજું કોઈ કારણ એમાં દેખાતું ન હોય, ત્યારે અને પ્રોલોંગ ફીવર એટલે કે ફરીથી 1 મહિના કરતા સતત વધારે તાવ રહેતો હોય, ત્યારે ડોક્ટર અથવા દર્દીએ એવું વિચારવું જોઈએ કે એક વખત એચઆઈવી ટેસ્ટ ભલે નેગેટિવ આવે પણ કરાવી લેવો જોઈએ. કારણ કે આમાં એવું છે કે આમાં વેટ લોસ થાય, ડાયરિયા થાય, એડ્સમાં થાય, એચઆઈવીમાં થાય, પણ એનો મતલબ એ નથી કે દરેક ડાયરિયા પેશન્ટે એચઆઈવી ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ, કે દરેકને ફીવર આવે તો એચઆઈવી ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ, કે દરેકનું વજન ઓછું થઈ જાય એટલે આપણા મગજમાં એચઆઈવી જ આવવો જોઈએ કે આ એચઆઈવી તો નથી. કારણ કે જે કાલ્પનિક ભય હોય છે એ ખરેખર જે ભય હોય છે એના કરતા વધારે ખતરનાક હોય છે. તો મિત્રો, કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે આવા ચિહ્નો દેખાય તો આપણું કામ છે ડોક્ટર પાસે જવાનું. ત્યારબાદ ડોક્ટરને આપણા શરીરમાં બીજા કોઈ ચિહ્નો દેખાય કે ડોક્ટરને એવું લાગે કે આ વ્યક્તિની ઇમ્યુનિટી ઓછી છે અને આની લાઇફસ્ટાઇલ કે એની ડાયટ એવો છે કે એક વખત એચઆઈવી ટેસ્ટ નેગેટિવ તો નેગેટિવ પણ કરાવી લેવો જોઈએ, જેથી કંઈક આપણું ડાયગ્નોસિસ મિસ ન થઈ જાય અને એની સમયસર ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય. તો આવા કોઈ ચિહ્નો દેખાય તો ત્યારે આપણે ડોક્ટર પાસે જવું અનિવાર્ય બને છે. તો દરેક વસ્તુનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે, આપણું પણ એક બોડી સ્ટ્રક્ચર છે, તેમ વાયરસ, બેક્ટેરિયા, ફંગસ એનું એક સ્ટ્રક્ચર હોય છે. તો આ સ્ટ્રક્ચરમાં આવા વાયરસ દેખાય છે જે માઇક્રોસ્કોપિક પિક્ચર છે, એમાં એન્વેલપ હોય છે, પ્રોટીન હોય છે, ડીએનએ હોય છે. તો આ એક એચઆઈવી વાયરસનું એક સ્ટ્રક્ચર છે જે માઇક્રોસ્કોપમાં આવું દેખાય છે, જે માત્ર માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ અથવા પેથોલોજિસ્ટ આવા સ્ટ્રક્ચરથી માહિતગાર હોય છે. તો કઈ રીતે એચઆઈવી મોલેક્યુલ બોડીમાં એન્ટર થાય છે, બોડીના કયા કોષમાં એ દાખલ થાય છે અને કોષને નાશ કરે છે અને એક પછી એક એચઆઈવી આખા બોડીમાં ફેલાતો જાય છે. તો આ એક આખી સાયકલ છે, મ્યુટેશન કહેવાય જેને. તો એચઆઈવી સ્પ્રેડિંગ, એચઆઈવી સ્ટ્રક્ચરનું એક પિક્ચર અહીં તમને બતાવી રહ્યો છું, જેમાં આરએનએ, ડીએનએ, એન્વેલપ એટલે કે કવર એનું હોય છે.
વધુ એક પિક્ચર માઇક્રોસ્કોપિક લેવલે આવું દેખાય છે HIV નું. HIV પાર્ટિકલ્સ ફરીથી આપ જોઈ રહ્યા છો અહીંયા કે P24 એન્ટીજન એક નીચે છે સ્લાઇડમાં, બીજા પિક્ચરમાં નીચેની બાજુ P24 આપ વાંચી રહ્યા છો. તો એક એન્ટીજન એવો છે કે કદાચ 24 કલાકમાં જ આપણે ટેસ્ટ કરાવીએ તો આ એકમાત્ર ટેસ્ટ એવી છે કે જે પોઝિટિવ આવે. બાકી મેં તમને કહ્યું તે પ્રમાણે કે ચિહ્નો દેખાય એટલે કે HIV એન્ટર થાય પછી ચિહ્નો દેખાય ત્યાં સુધીમાં સમયગાળો વિન્ડો પીરિયડ કહેવાય છે. પરંતુ આ એક P24 એન્ટીજનની ટેસ્ટ જો આપણે કરાવીએ તો આપણી કોઈ ભૂલ થઈ હોય, આપણી કોઈ બેદરકારી દાખવી હોય તો એ દરમિયાન જો HIV આપણા બોડીમાં પ્રવેશ થયો હોય તો એ P24 એન્ટીજન દ્વારા તમે એનું ડાયગ્નોસિસ કરી શકો છો. તાત્કાલિક ધોરણે એનું નિદાન થઈ શકે છે. તો આ એક ચિમ્પાન્ઝીનો ફોટો આપ જોઈ રહ્યા છો. હવે HIV માં ચિમ્પાન્ઝીનું શું કામ? પણ એવી પણ એક થિયરી છે કે HIV ક્યાંથી આવ્યો? તો એ વાંદરામાંથી આવ્યો. અને બીજી છે એક HIV હન્ટર થિયરી. તો એક ચિમ્પાન્ઝી SIV અને HIV, આ એક SIV પણ એક પ્રકારનો વાયરસ છે. તો એ ચિમ્પાન્ઝીમાંથી અને HIV આપણે જોયું છે કે માણસ થ્રુ માણસમાં સ્પ્રેડ થતો હોય છે. એટલે ટી વાયરસ લિમ્ફોસાઇટ ઉપર એ એટેક કરે છે HIV અને એને કારણે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટાડે છે. કારણ કે ટી લિમ્ફોસાઇટ એ આપણા શરીરના સૈનિક છે. માનવીના લોહીમાં T4 કોષમાં રિસેપ્ટર હોય છે જેને CD4 કાઉન્ટ CD4 કહેવામાં આવે છે. એટલે કે HIV ટેસ્ટ વખતે CD4 કાઉન્ટ એટલે કે વાયરસનો લોડ કેવો છે બોડીમાં, કેટલા પ્રમાણમાં વાયરસ બોડીમાં સ્પ્રેડ થયો છે એ પણ આપણને ખ્યાલ આવે છે. વાયરસની બાહ્ય દિવાલ પર આપણે જે સ્ટ્રક્ચર જોયું એમાં કાંટા જેવું હોય છે. આ કાંટો, આ ફોટો જે GP21 એટલે ગ્લાયકોપ્રોટીન 120 ના નામે ઓળખાય છે, આ કાંટો કોષના રિસેપ્ટરમાં બરાબર આવી જાય છે અને વાયરસમાં રહેતા પદાર્થોનું માનવ કોષમાં એનું રૂપાંતરણ કરે છે અને એને કારણે સમય મળે વાયરસના પદાર્થો નવા વાયરસ બનાવે છે અને કોષનો નાશ કરે છે. એટલે કે આપણા શરીરના બોડી જે ટી લિમ્ફોસાઇટ્સ છે એનો નાશ કરે છે. એને કારણે વાયરેમિયા એટલે કે આખા બોડીમાં વાયરસ સ્પ્રેડ થાય છે અને દરેક કોષને એ અસર કરતો જાય છે અને ધીમે ધીમે આખા બોડીમાં HIV સ્પ્રેડ થાય છે. એને કારણે ઘણા બધા રોગો બોડીમાં પ્રવેશ કરે છે. તો એને એક સિન્ડ્રોમ બનાવે છે જેને આપણે એડ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચેપ લાગે એના 4 થી 10 અઠવાડિયા પછી ચિહ્નો વગરનો ગાળો 6 થી 10 વર્ષ પણ હોઈ શકે છે એસિમ્પ્ટોમેટિક એટલે કે ચિહ્નો વગરનો, અને ત્યારબાદ ચિહ્નો વાળો ગાળો અને ત્યારબાદ બધા રોગોનો સમૂહ બોડીમાં જ્યારે દેખાય ત્યારે એને આપણે એડ્સ તરીકે એટલે કે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ તરીકે આપણે એમને ઓળખીએ છીએ. ટૂંકમાં સાયકલ ઘણી લાંબી છે. ત્યાં સુધીમાં દર્દીએ ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી બીજા સુધી ન પહોંચે. એટલે પોતાનું સેલ્ફ પ્રોટેક્શન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર ધ પ્રિવેન્શન ઓફ HIV સ્પ્રેડ. આ રોગના જંતુ સામાન્ય રીતે 15 થી 50 વર્ષના લોકોમાં લાગુ પડે છે. કારણ કે આ સમયે એક્સપોઝરની માત્રા વધારે હોય છે અને એક દાયકાની અંદર ચિહ્નો લાગુ પડે છે. 10 વર્ષ જે વાત કરીએ પ્રમાણે. તો આ વ્યક્તિ પૂરતો મર્યાદિત ન રહેતા આર્થિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને કૌટુંબિક બાબતમાં ઘણા ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. કારણ કે આજે આપણા સમાજમાં દરેક HIV પેશન્ટને અછૂત ગણવામાં આવે છે કે HIV પેશન્ટ ઘરના મેમ્બરમાં જ ખાલી એને સ્વીકારવામાં આવે છે. ઘણીવાર તો ઘરના મેમ્બર પણ એમને તરછોડી દે છે. તો આ બી એક સોશિયલ સ્ટિગ્મા જે છે એ દૂર કરવો જરૂરી છે. કારણ કે HIV આજે અવેર એટલા માટે જ કરવામાં આવે છે કે કેવી રીતે ફેલાય છે અને કેવી રીતે નથી ફેલાતો. દરેક વખતે એક કોઈ HIV પેશન્ટ છે એટલે એ HIV ને સ્પર્શ કરવાથી કે HIV પેશન્ટ આપણને દરેકને HIV લગાડી જ દેશે એવું નથી. નહીં તો ડોક્ટરે ખૂબ જ ચિંતા કરવી પડે. કારણ કે મારી પાસે પણ ઘણા એવા પેશન્ટ આવે છે પણ એ પેશન્ટ એટલા એમનું એ ઘણા પેશન્ટ આવીને કહી દેતા હોય છે કે સાહેબ મને HIV પોઝિટિવ છે. એટલે આપણે થોડીક તકેદારી રાખવાની છે પણ એકદમ એને અછૂત કરી દેવાનો નથી. કારણ કે સામાજિક રીતે નહીં તો એ પેશન્ટ સમાજની બહાર નીકળી જાય તો પાછી એક સમાજમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અને રાષ્ટ્રીય લેવલે કે સામાજિક કૌટુંબિક લેવલે આ બધા ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. માટે આપણે એને અછૂત ગણવાના નથી. કેવી રીતે ફેલાય છે અને કેવી રીતે નથી ફેલાતો એ આજે આપણે જાણીશું. એડ્સ કેવી રીતે ફેલાય છે? તો એડ્સની ચેપી વ્યક્તિ સાથે સમાગમ કરવાથી. જો કોઈ વ્યક્તિને એડ્સ હોય એવા વ્યક્તિઓ સાથે સેક્સ્યુઅલ એક્સપોઝર એટલે કે જાતીય સમાગમ કરવાથી, જેમ કે પુરુષથી સ્ત્રી, સ્ત્રીથી પુરુષ અથવા ઘણીવાર પુરુષથી પુરુષ, આવા વ્યક્તિઓમાં એડ્સ ચેપી વ્યક્તિ જો કોઈ સમાગમ કરીએ તો સામેવાળી વ્યક્તિને ચોક્કસપણે HIV આપી શકે છે. એડ્સના ચેપવાળું એટલે કે HIV વાળું બ્લડ સ્વીકારવાથી અથવા એડ્સમાં ચેપવાળું લોહીની બનાવટો દ્વારા સિરિંજ, સોય
તેમજ ઓપરેશનના સાધનો બરાબર ઉકાળીને જંતુરહિત કર્યા વિના ઉપયોગમાં લેવાથી અને ચેપી વ્યક્તિનું રેઝર કે ટૂથબ્રશ બીજી વ્યક્તિ વાપરે તો અને એનાથી એને જો કંઈ કટ બોડીમાં વુન્ડ થાય તો એચઆઈવી ફેલાય છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ હવે તો બ્લડ બેંક અને ઘણા બધા ડોક્ટરો એટલી બધી કાળજી રાખી રહ્યા છે કે કોઈ પણ બ્લડ કોઈ પણ વ્યક્તિને ચડાવ્યા પહેલા એની ટેસ્ટ થતી હોય છે, HbSAg, HIV અને HCV ટેસ્ટ થતી હોય છે. તેથી ભૂલમાં પણ આવી ડોક્ટરની કે કોઈ બેદરકારી કોઈ દર્દીને માટે જોખમરૂપ બની જાય. દર્દીને કોઈ એક્સિડેન્ટલ કેસમાં લોહી ચડાવવાનું હોય અને જો બરાબર એ લોહી બ્લડ બેંકથી આવીને ચેક ન થયું હોય કે આમાં HIV નેગેટિવ, તો એ વ્યક્તિને ડોક્ટરની કે હોસ્પિટલની કે બ્લડ બેંકની ભૂલથી અથવા તો કોઈ નર્સ કે સિસ્ટરની ભૂલથી જો HIV વાળું લોહી કોઈ દર્દીને આપીએ તો બની શકે કે એ લોહી સામેવાળા દર્દી જે એકદમ હેલ્ધી છે તેને HIV નો ચેપ લાગે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે પહેલાના સમયમાં તો આપણે એવું આવતું હતું કે આવા ડિસ્પોઝેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આપણી પાસે નહોતા. પહેલાના સમયમાં તો એક જ સોયને ઉકાળીને આપણે ડાયાબિટીસના ઇન્જેક્શન મૂકતા કે ઘણા બધા ઇન્જેક્શન એક જ સિરીંજ નીડલને આપણે એક તપેલીમાં ગરમ પાણી કરી ઉકાળી એમાં જંતુ મુક્ત કરતા. પરંતુ હવે તો ટેકનોલોજી અને પેકિંગને એવું આવી ગયું છે માર્કેટમાં કે એક નીડલ એક સિરીંજ એક પેશન્ટમાં વાપર્યા પછી તરત જ એને ડિસ્ટ્રોય કરવામાં આવે છે અને બાયોમેડિકલ વેસ્ટમાં એને ફેંકવામાં આવે છે. જેને કારણે ડિસ્પોઝેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વાપરવાને કારણે હવે આ એક તકલીફ આપણી દૂર થઈ છે કે આવી રીતે કોઈની બેદરકારીથી કે કોઈની ભૂલથી ફેલાય નહીં. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એડ્સ વાળા કોઈ દર્દીનું લોહી લેવાથી અથવા તો એડ્સ વાળા પેશન્ટને આપણે આ રીતે જો કોઈ સોય સિરીંજ નીડલ વાપરવાથી આપણને આ રોગ ફેલાઈ શકે છે. બીજું છે એ સગર્ભા સ્ત્રીને આ ચેપ હોય તો અંદર રહેલા એમના નવા જન્મનાર બાળકને પણ આ રોગ થઈ શકે છે. માતાના લોહી દ્વારા, કારણ કે એ અમ્બિલિકલ કોર્ડ દ્વારા જોડાયેલા હોય છે બાળક, એને કારણે એડ્સના વાયરસ લોહી, વીર્ય કે યોનિમાર્ગના સ્ત્રાવમાં વધારે પ્રમાણમાં જો હોય તો એ અન્ય વ્યક્તિને ફેલાઈ શકે છે, અન્ય જે સગર્ભા સ્ત્રીઓના નવા જન્મનાર બાળકને ફેલાઈ શકે છે. મુસાફર છે, કોમર્શિયલ બ્લડ ડોનર્સ છે, ડ્રગ્સ છે. ઘણી વખત ડ્રગ્સનું સેવન જો કરતા હોય તો તેઓ ઝડપથી એચઆઈવી ફેલાવતા હોય છે. તો મુસાફર, કોમર્શિયલ વર્કર્સ કે રક્તદાતાઓ, ડોનર્સ, ડ્રગ્સ એડિક્ટ, આ બધા આપણા જે લોકો છે સમાજમાં એ ઝડપથી આવો બધા ભોગ બનતા હોય છે અથવા તો બીજા દર્દીઓને બનાવતા હોય છે. એકબીજામાં કઈ રીતે ફેલાય છે? ઘણી વાર શહેરમાં આજકાલ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે કંઈક કોઈ કારણસર જ્યારે માણસ એકલો શહેરમાં રહેતો હોય છે અને ભૂલમાં જો કોઈ સેક્સ વર્કર સાથે સંબંધ બાંધી બેઠે અથવા તો પોતાના શરીરનો કાબુ ગુમાવી બેઠે તો એચઆઈવી નો ચેપ લઈને આવે છે અને ઘરે જઈ ગામડે જઈ પોતાની પત્નીને એ સંબંધ દ્વારા કે કોઈ પ્રોટેક્શન વગર જો સેક્સ નો અનુભવ કરે, સંબંધ બાંધે, તો એ વ્યક્તિ પત્નીને ચેપ ફેલાવી શકે છે. માટે આની સાયકલ એક મોટી થઈ જતી હોય છે કે કોઈક ભૂલ, એક જણની ભૂલ પણ આખા સમાજને બરબાદ કરી શકે છે. મુંબઈમાં 70% સેક્સ વર્કરોને એચઆઈવી નો ચેપ છે. જો કે હવે તો તેઓ પણ પ્રોટેક્શન વગર સેક્સ નથી માણતા, પરંતુ સુરતમાં 1992માં 2017માં 17% એટલે કે 43% આવા સેક્સ વર્કરો કે જેઓ ચેપી હોય છે પરંતુ બહાર નથી આવતું. એટલે ખાસ પ્રોટેક્શન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ટુ પ્રિવેન્ટ ધ સ્પ્રેડ ઓફ એચઆઈવી. ડ્રગ્સ, મેટ્રો સિટી, મોટા શહેરમાં મુંબઈ, દિલ્હી, કલકત્તા, મદ્રાસ જેવા શહેરોમાં જ્યારે ડ્રગ્સનું સેવન વધારે પ્રમાણમાં થતું હોય ત્યારે એમની ઇમ્યુનિટી ડાઉન થતી હોય છે અને આવા રોગનો સરળતાથી ભોગ બનતા હોય છે. ટ્રક ડ્રાઈવરો, આપ જુઓ છો કે હિમાચલ પ્રદેશની આપણે હાઈવે પર જ્યારે પણ નીકળીએ છીએ ત્યારે જરૂર નથી કે આપણી ગુજરાતની ટ્રક ફરતી હોય છે. હિમાચલ પ્રદેશની, પંજાબની કે તામિલનાડુની એવી ટ્રક ફરતી હોય છે. તો બની શકે કે એ ટ્રક ડ્રાઈવર તો અઠવાડિયે કે 10 દિવસે પોતાના ઘરે પહોંચતા હોય છે. તો 10 દિવસમાં જો તેઓ પોતાના આવેગને રોકી નથી શકતા કે 10-15 દિવસ સુધી ઘરની બહાર રહેવાથી કોઈ જગ્યાએ સેક્સ વર્કર સાથે અથવા તો કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સેક્સ જ્યારે માણે છે કે સેક્સ વર્કર્સ જોડે સંબંધ બાંધે છે તો ત્યારે એ લોકો એના કેરિયર બની જતા હોય છે અને ત્યારબાદ જ્યારે એ લોકો ઘરે જતા હોય છે ત્યારે એ ચોક્કસપણે એના વાઈફને આ રોગ લાગુ પાડી શકે છે. ફક્ત 11% જ કોન્ડોમ વાપરે છે, પરંતુ એ બી એક ખતરાની નિશાની છે કે પ્રોટેક્શન, સેક્સ વિથ ઓલવેઝ પ્રોટેક્શન. યુઝ્યુઅલી વી ડોન્ટ પ્રમોટ પ્રીમેરાઇટલ, એક્સ્ટ્રામેરાઇટલ એક્સપોઝર અથવા તો એક્સ્ટ્રામેરાઇટલ સંબંધને આપણે એને પ્રોત્સાહિત કરતા જ નથી, પરંતુ જો કરવું જ પડે તો ત્યારે કોન્ડોમ કે સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન એમાં વાપરવું જરૂરી હોય છે. નહીં તો એક સાયકલ આખી ચાલુ થઈ જાય છે કે ટ્રક ડ્રાઈવર કે મુસાફર કે જે ઘરથી દૂર રહેતા હોય, શહેરોમાં રહેતા હોય, એકલા રહેતા હોય અને આવેગને રોકી ન શકતા હોય ત્યારે જો કોઈ बिल्डिंग में मतलब आप चौके दीवार ले लेगा तो उसमें अच्छा रहता है.
હેલો, ત્યારે પોતાના વાઇફને અને સમાજમાં આ એડ્સનો કે એચઆઈવી નો રોગ એનો ફેલાવી શકે છે. એડ્સ ફક્ત રોગ વૈદિક પરિસ્થિતિ અથવા શારીરિક પરિસ્થિતિ કરતા પણ વધારે ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે, કારણ કે તે કામગીરી કરતી વ્યક્તિઓ, મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 15 થી 50 વર્ષ કે 20 થી 50 વર્ષમાં સામાન્યપણે લાગુ પડે છે અને જેનાથી સામાજિક, આર્થિક, કૌટુંબિક, સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થાને ગંભીર પડકાર ઉભો થાય છે. અને આ એવી તકલીફ છે કે જે આપણે કોઈને કહી પણ નથી શકતા અને પીડાઈએ છે, અને સમાજમાં જો એક વખત ખબર પડે તો એને અછૂત તરીકે આપણે ગણવામાં આવે છે. માટે આ એક ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. જો કે એચઆઈવી કરતા પણ HPSHE એટલે કે એ પણ 100 ગણો વધારે ઝેરી રોગ છે, પરંતુ આપણા સમાજમાં ફક્ત એક એચઆઈવી જ લોકો ગંભીરતાથી લે છે અને અત્યારે કોરોના ગંભીરતાથી લે છે. આફ્રિકામાં એડ્સની પરિસ્થિતિ જેવું જ ભારતમાં થવાની શક્યતાઓ છે, કારણ કે અજ્ઞાનતા, ગરીબાઈ, નિરક્ષરતા, જ્યારે પૈસાને લીધે કોઈક સેક્સ વર્કર આ કામ કરતી હોય છે ત્યારે એની ગરીબાઈ માટે આ એક ધંધો સ્વીકારતી હોય છે. ઘણી વખત ઇગ્નોરન્સ, અજ્ઞાનતાને કારણે જ્યારે આ વસ્તુ ફેલાય છે કે નિરક્ષરતા, કે જેમને કંઈક નોલેજ નથી, અને આવી રીતે જો કોઈક જગ્યાએ આવા સેમિનારમાં, વેબિનારમાં કે કોઈક જગ્યાએ કોઈક ડોક્ટરના મોઢે કોઈક સારા શબ્દો એમના કાને પડ્યા હોય તો કદાચ મને એવું લાગે કે એક જાગૃતિ આવે. અને JCI સંસ્થા બી જાગૃત છે, એ જ રીતે આજે નાગરિકો પણ જાગૃત થયા છે, આપણે પણ જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને આ એક બેદરકારી કે આ એક ગંભીર રોગમાંથી બહાર આવવાની જરૂર છે. અને સારવાર આપવાની હોસ્પિટલની અશક્તિ ભવિષ્યમાં ઘણા મોટા પ્રશ્નો ઉભા કરશે, કારણ કે આ જે દવા છે, પરંતુ એ દવા કન્ટિન્યુઅસ આપણે ચાલુ જ રાખવી પડે છે. 100% એ ક્યોર થઈ શકતો નથી. આપણે ખાલી એની ઇમ્યુનિટી વધારવાની જ દવાઓ અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે કે એડ્સ સામે લડવા માટે આપણે પોતાની ઇમ્યુનિટી વધારવી પડે, કે જેથી એચઆઈવી વાયરસનું સંક્રમણ આપણા શરીરમાં ઓછું થાય અને એવા રોગો શરીરમાં ઓછા પ્રસરે. એચઆઈવી ની હાજરી પારખતા અનેક ટેસ્ટ છે. આ પરીક્ષણ વાયરસ શરીરમાં દાખલ થયા પછી અમુક સમય જ હકારાત્મક દેખાય છે. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ફક્ત P24 એન્ટીજન જ 24 કલાકમાં દેખાય છે. બાકી તો અમુક ટેસ્ટમાં પોઝિટિવિટી આવતા વાર લાગે છે, અને ત્યાં સુધી વિન્ડો પીરિયડમાં દર્દી બીજાને પણ ફેલાવી શકે છે. એટલે આ જે દર્દી એકબીજાને રોગ આપી શકે, વિન્ડો પીરિયડ ખૂબ જ ખતરનાક હોય છે. શરીરમાં વજનમાં દેખીતા કારણ વિના થતો અચાનક ઘટાડો, એટલે બીજા કોઈ કારણ વગર પેશન્ટે ડાયટ ના કરી હોય કે વેટ લોસની દવા ના કરી હોય છતાં, કે બીજું કોઈ કારણ ના હોય, બીજા કોઈ ઇન્ફેક્શન ના હોય, ટાઇફોઇડ, મેલેરિયા કોઈ દેખાતું ન હોય, અને 10% થી વધારે એક જ મહિનામાં વેટ લોસ થયું હોય તો ડેફિનેટલી એને વિચારવું જોઈએ. એ જ રીતે આપણા લિમ્ફ નોડ્સ ઉપર સોજો આવતો હોય, એ અજાણ્યા કારણોસર 1 મહિના કરતા વધારે તાવ આવે, ઉધરસ અથવા ઝાડા ચાલુ રહે 1 મહિના કરતા, તો ચોક્કસ જ એચઆઈવી ટેસ્ટ કરાવી લેવો જોઈએ. જરૂર નથી કે પોઝિટિવ જ આવે, પરંતુ એકવાર મિસ ડાયગ્નોસ ના થાય એના માટે આપણે આ ટેસ્ટ કરાવી લેવો જોઈએ. થાક લાગતો હોય, અશક્તિ હંમેશા રહેતી હોય, મોં અને અન્નનળીમાં વારે ઘડીએ ચાંદા પડતા હોય. ફરીથી કહું છું કે અત્યારે શિયાળામાં અમારી પાસે ઘણા બધા મોઢામાં ચાંદા લઈને પેશન્ટ આવે છે. એનો મતલબ એ નથી કે અમે એમનો એચઆઈવી ટેસ્ટ કરાવીએ છીએ, પરંતુ આ બધા ચિહ્નો જો દેખાય તો જ એચઆઈવી ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. ચામડી પર ઘણા ચકામા પડી જતા હોય, હર્પીસ ઝોસ્ટર એટલે કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન કે ચિકન પોક્સ રિકરન્ટ થતા હોય, તો ત્યારે આપણને વિચારવું જોઈએ કે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટી ગઈ છે અને આપણે આ કંઈક આવો ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. 24 વર્ષ થયા તે વખતે આ રોગ આટલી હદે વિનાશ કરી હશે તેવું વિચારાયું ન હતું, પરંતુ અત્યારે એડ્સ ના જંતુઓ ઘણા બધા જોવા મળે છે અને એટલું એડવાન્સ પણ થયું છે કે લોકો હવે પ્રોટેક્શન રાખતા થયા છે અને નવી નવી દવાઓ પણ શોધાય છે. એટલે બંને બાજુ છે, રોગ પણ વધી રહ્યો છે અને એની સામે પગલા પણ લેવાઈ રહ્યા છે. પરંતુ દરેક નાગરિક પોતે જાગૃત થાય તો જ આની અસર આપણે મટાડી શકીએ છીએ. બાકી ડોક્ટરો કે હોસ્પિટલો પોતાના પ્રયત્નો કરતી હોય છે, પરંતુ દર્દીએ પોતે જાગૃત થઈને શું પગલા લેવા જોઈએ, પોતે આમાંથી કેવી રીતે બચવું જોઈએ, એ તો પોતે જ કરવાનું હોય છે. માટે આ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એચઆઈવી વાયરસ આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટાડે છે. ફરીથી આ સ્લાઇડ આવી રહી છે. આ ઘણા બધા ફીવર છે, મેં કહ્યું પ્રમાણે ચામડી પર ચકામા પડવા, ઝાડા થવા, માથું દુખવું, ઉલટી થવી, કે અમુક બીજા ન્યુરોલોજીકલ એમને ચેન્જીસ દેખાવા, તો આ બધા કદાચ એમને ચિહ્નો હોય તો પ્રાઇમરી એચઆઈવી ઇન્ફેક્શનમાં આવું જોવા મળે છે કે શરૂઆત આવી રીતે થાય છે, કે શરૂઆતમાં આવા ચિહ્નો જોવા મળે છે કે તાવ આવે, લસિકા ગ્રંથિઓ પર સોજો આવે, વેટ લોસ થાય. ત્યારબાદ જ્યારે એચઆઈવી વધારે પ્રમાણમાં વકરે આખી બોડીમાં, ત્યારે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટે, એટલે ભલભલા રોગો આપણા શરીર પર હુમલો કરે અને ત્યારે જે આખું મિશ્રણ બને એને આપણે એડ્સ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા ઇન્ટરફેસ ગ્રુપ એટલે કે
કમર્શિયલ સેક્સ વર્કર્સ કે મેલ સેક્સ્યુઅલ અથવા તો સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન, આઈવી ડ્રગ યુઝર્સ, બ્રીચ પોપ્યુલેશન એટલે કે માઇગ્રન્ટ્સ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય અથવા તો સ્લમ એરિયા હોય, ઝૂંપડપટ્ટી હોય કે જ્યાં અજ્ઞાનતાનો હોય કે જ્યાં નિરક્ષરતા હોય, ગરીબાઈ હોય અને ટ્રકર્સ હોય, ટ્રક ડ્રાઈવર્સ કે જે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં અઠવાડિયા સુધી ઘરથી દૂર રહેતા હોય, જતા હોય, ત્યારે જો એમની નાનકડી ભૂલ કે નાનકડી બેદરકારી કે વિધાઉટ પ્રોટેક્શન જો કોઈ જગ્યાએ ઇન્ટરકોર્સ કરે તો આ ઝડપથી સ્પ્રેડ થાય છે. ફ્રીક્વન્ટલી ટ્રાવેલર, ઘણા લોકો બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં અથવા તો એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યોમાં જ્યારે જતા હોય તો એમણે પણ સાચવવું જોઈએ. એકલા રહેતા હોય કે જેમને આ તકલીફ કે જ્યારે કોઈ સામે પાર્ટનર ના હોય ત્યારે જો ભૂલ કરી બેસે તો આવી તકલીફ થઈ શકે છે. અને જનરલ પોપ્યુલેશનમાં પણ ત્યારબાદ આ વકરી જાય પછી એને અટકાવવો આપણે માટે અઘરો થઈ પડે છે. કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ છે. આ એક ફંગલ ઇન્ફેક્શન હોય છે કે એક પેચ હોય છે કે લ્યુકોપ્લેકિયા કહેવાય છે અથવા તો એટલે લ્યુકો એટલે સફેદ પ્લેકિયા એટલે પેચ. તો આવા જીપ ઉપર વ્હાઇટ પેચીસ જોવા મળે છે. ફંગલ ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થાય છે. આ રીતે મોઢામાં પ્લેક જોવા મળે છે, પેચીસ જોવા મળે છે અથવા તો એમને જ્યારે મોઢામાં વારે ઘડીએ ચાંદા પડતા હોય ત્યારે આવો અનુભવ થતો હોય છે. આ જોઈ રહ્યા છો કેટલા વિકરાળ ફોટા હોય છે. કદાચ ફોટા જોઈને પણ ગભરાઈ જાય છે. હું તો ઘણીવાર પેશન્ટ જ્યારે આવે છે વિમલ ગુટખા ખાતા હોય છે ત્યારે કહું છું કે કદાચ તમારા પેકેટ ઉપર કેન્સરનો ફોટો છાપવાનો રહી ગયો છે તો જ તમે ખાવ છો. બાકી ફોટો જોઈને ભાઈ જો તમે ખાવ તો એ તમે બહાદુર કહેવાઓ કે તમારે કોરોનામાં માસ્ક પહેરવાની પણ જરૂર નથી. એટલે કદાચ બની શકે કે તમારા વિમલ ગુટખા ઉપર ફોટો છાપવાનો રહી ગયો છે એટલે પેશન્ટ શરમાઈ જાય અને એટલીસ્ટ મને એકવાર તો કહે છે કે સાહેબ હવે પછી છોડી દઈશ. એટલે એ છોડે તો એના ફાયદામાં છે, મારા ફાયદામાં નથી. પરંતુ જ્યારે આ તકલીફ તમને જાણો છો કે આ રીતે ફેલાય છે છતાં પણ જો તમે એને એક્સપોઝ થાવ છો કે છતાં પણ તમે વિમલ ગુટખા ખાઓ છો તો એ તમે પોતે પોતાની જાતને મારી રહ્યા છો. અને પછી ડોક્ટરની પણ એક કેપેસિટી હોય છે, એક એની લિમિટ હોય છે કે પોતે આવા કેસ ટ્રીટ કરી શકે. આવા નખમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ઝોસ્ટર એટલે કે રતવા જે શરીરની એક જ બાજુ થાય છે. વારે ઘડીએ જો આવું ઇન્ફેક્શન થતું હોય તો એમાં બિલકુલ એની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય તો જ આવું બની શકે. જેમાં પહેલા દુખાવો થાય છે, પેશન્ટને બળતરા થાય છે અને શરીરની એક જ બાજુ આની સ્પેશિયાલિટી એવી છે કે એક જ બાજુ આ એ જોવા મળે છે. બોડીની જો અગર લેફ્ટ સાઈડ જોવા મળે તો લેફ્ટ સાઈડ જ જોવા મળે છે અને રાઈટ સાઈડ હોય તો રાઈટ સાઈડ જ જોવા મળે છે. તો હર્પીસ ઝોસ્ટર એક પ્રકારનો ચિકન પોક્સનો ભાગ 2 છે. એ વાયરસ જ્યારે વારે ઘડીએ સ્ટ્રેસ આવતો હોય કે વારે ઘડીએ ફીવર આવતો હોય કે કંઈક એવા ફેક્ટર્સ બદલાતા હોય છે, એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ, જો ત્યારે પહેલા શરીર ઉપર બળતરા થાય છે, દુખે છે, એ ભાગની નસ નબળી થઈ જાય છે, એને કારણે આવા દાણા નીકળે છે, એમાં પાણી ભરાય છે, એમાં લોહી ભરાય છે અને એમાં રસી ભરાઈને સુકાઈ જાય અને ફોતરા થઈને સુકાઈ જાય છે. તો આવી પ્રોસેસ ચાલતા લગભગ 15 થી 20 દિવસ અથવા તો 1 મહિનો લાગે છે. અને નસ ઉપર હુમલો થયો હોય એને કારણે નસ નબળી પડી હોય એ દુખાવો આપણને આખી જિંદગીભર યાદ રહી જાય છે કે આવો કોઈક વાયરસનો આપણે શિકાર બનેલા. તો આવું રિપીટેડ વાયરસ જ્યારે ઇન્ફેક્ટિવ ફોકાઈ બોડીમાં હોય ત્યારે હર્પીસ ઝોસ્ટર જેવા ઇન્ફેક્શનનો ભોગ સરળતાથી માણસ બની જતું હોય છે. કાપોસિસ સાર્કોમા પણ એક પ્રકારનું ટ્યુમર છે પરંતુ એ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. કેન્સર, સાર્કોમા આ બધું HIV પોઝિટિવ અથવા તો જ્યારે આપણા બોડીમાં HIV ફૂલ સ્વિંગમાં સ્પ્રેડ થયો હોય ત્યારે આવા કેસો જોવા મળતા હોય છે. PCP પોલિસિસ્ટિક ન્યુમોનિયા જ્યારે આવા પેશન્ટનો આપણે એક્સરે પાડીએ તો આવા ન્યુમોનિયાના ચેન્જીસ દેખાતા હોય છે. આપ જોઈ શકો છો કે વેઇટ લોસ આ હદે થતું હોય કે પોતાના બોડી કરતા મહિનામાં જ 10% કરતા વધુ વેઇટ લોસ થતું હોય છે. એનો જ્યારે આપણે સીટી સ્કેન કે MRI કરાવીએ ત્યારે એનું જે ડિમેન્શિયા એટલે કે વારાઘડી આપણી મેમરી લોસ થવી, ભૂલી જવું, ત્યારે પણ આવા ચિહ્નો જોવા મળતા હોય છે. હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ જેનાઇટલ્સ ઉપર, આપણા પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સ ઉપર પણ જ્યારે વાયરલ ઇન્ફેક્શન થતું હોય કે ઓઠની આજુબાજુ ત્યારે હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ વાયરસનો હુમલો હોઈ શકે છે. આપ જોઈ શકો છો કે મેં કહ્યું પ્રમાણે હોઠની આજુબાજુ જ્યારે આવા ચિહ્નો જોવા મળે છે. આ ફોટા જોઈને બિલકુલ ગભરાશો નહીં અને પોતાનો કાલ્પનિક ભય દૂર કરશો. આ તો જ્યારે HIV નું સંક્રમણ મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયું હોય કે HIV બોડીમાં સ્પ્રેડ થયો અને એડ્સના ચિહ્નો જોવા મળે ત્યારે આવા બધા ચિહ્નો કે આવા બધા ફોટોગ્રાફ્સ વાળા પેશન્ટ આપણને જોવા મળે છે. તો આંખમાં પણ એના ફેરફારો જોવા મળે છે કે રેટાઇનાઇટિસ એટલે રેટિના ઉપર સોજો ચડી જાય છે.
એન્જોય સેફર સેક્સ હંમેશા પ્રમોટ કરીએ છીએ કે વિથ પ્રોટેક્શન સેક્સ એન્જોય કરો, અધરવાઇઝ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ સ્ટેટસ ઉપર બ્રેક લગાવો, થોડી પોતાની ઇમ્યુનિટી વધારો. એવોઇડ સેક્સ આઉટસાઇડ મેરેજ, કહ્યું તે પ્રમાણે કે મેરેજ સિવાય આપણે પોતાની પત્ની અથવા પોતાના પતિને વફાદાર રહો અને સમાજને આવી બધીમાંથી બચાવો. આઈ હેવ વર્ડ્સ પ્લીઝ હગ મી. આ એક સરસ મજાનો મેસેજ છે કે હગ કરવાથી એચઆઈવી સ્પ્રેડ થતો નથી, એડ્સ સ્પ્રેડ થતો નથી. આઈ કેન નોટ મેક યુ સિક. હું તમને રોગિષ્ટ બનાવીશ નહીં, પ્લીઝ હગ મી. આ એક સુંદર મેસેજ એક જ વાક્યમાં આપ્યો છે કે હગ કરવાથી એચઆઈવી ફેલાતો નથી. Can you get AIDS from a toilet seat? HIV does not spread from coughing. જો HIV પેશન્ટ કોઈ જગ્યાએ કફ કરે, સ્નીઝિંગ કરે તો એનાથી HIV ફેલાતો નથી, માટે ગભરાવાની જરૂર નથી. બાય શેકિંગ હેન્ડ્સ, HIV ના દર્દી સાથે આપણે હાથ મિલાવવાથી આપણને HIV લાગતો નથી. માટે કહેવાનો મતલબ એ છે કે એવા દર્દીઓને અછૂત ગણવાની જરૂર નથી. પોતાના ફેમિલી મેમ્બરમાં હોય તો બી આપણે એમને થોડા અંશે સ્વીકારવો જોઈએ અને એની સાથે જે પગલા લેવાના HIV does not spread by sharing cup or cutlery. So આવા કોઈ કટલરીઝ કે કપ રકાબી કે એવું શેર કરવાથી HIV સ્પ્રેડ થતો નથી. HIV does not spread by mosquito bites. એડ્સ સાથે ન થઈ શકે તો એડ્સ કોઈ દર્દી સાથે વાત કરવાથી, એની સાથે મળવાથી, બેસવાથી, હાથ મિલાવવાથી, ભેટવાથી કે ચુંબન કરવાથી ફેલાતો નથી. મતલબ નથી કે આપણે આવું કરવાનું છે, પરંતુ આવી રીતે ફેલાતો નથી. છીંક કે ઉધરસ ખાવાથી, એક જ બાથરૂમ શેર કરવાથી કે ખોરાક પાણીના ઉપયોગ માટે એક જ વાસણ વાપરીએ, ટી એન્ડ કટલરી કે આવી કોઈ વસ્તુથી આ રોગ ફેલાતો નથી. મચ્છર કે અન્ય જીવાત કરડવાથી આ રોગ ફેલાતો નથી અને આ જોતા એડ્સના દર્દીને અલગ રાખવાની જરૂર નથી. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એને અછૂત ગણવાની જરૂર નથી, પરંતુ હા ચોક્કસ જ એવા વ્યક્તિ સાથે સેક્સ કરવાથી વિધાઉટ પ્રોટેક્શન અને જો કંઈક એવા દર્દીનું બ્લડ લેવાથી કે એવા દર્દી માતાને ગર્ભ હોય અને એવા જો માતા પોઝિટિવ હોય તો ગર્ભમાં જે બાળક હોય એને પોઝિટિવ આવવાની શક્યતા રહે છે. તો આ રીતે ફેલાઈ શકે છે અને આ રીતે નથી ફેલાતો. તો આજે હું એવું માનું છું કે આપ સૌ અવેર થયા છો કે કઈ રીતે નથી ફેલાતો. ફેલાતો એ તો કદાચ બધા થોડું ઘણું અંશે જાણતા હોય છે, પરંતુ નથી ફેલાતો એ જો જાણીએ તો આપણે થોડા બિંદાસ રહી શકીએ. પરંતુ જે આપણને ખબર છે કે આપણને આ વસ્તુથી ફેલાય છે તો બિલકુલ જ જાગૃત થઈએ. નો વન ઇઝ ઇમ્યુન. ઘણા બધાને અત્યારે જીમમાં જતા કે રેસલિંગ કરતા કે સાયકલિંગ કરતા માણસોને પણ કોરોના પોઝિટિવ કેસ જોવા મળ્યા છે. સો નો વન ઇઝ ઇમ્યુન. ક્યારેક કોની ઇમ્યુનિટી ઓછી થઈ જાય, સાથે કોઈ ડાયાબિટીસ, પ્રેશર, થાઇરોઇડ જેવા રોગો હોય ત્યારે એની ઇમ્યુનિટી ચોક્કસ જ ડાઉન હોય. એવા પેશન્ટ જો આવી કોઈ ભૂલ કરી બેસે તો એવા વ્યક્તિઓને ચેપ લાગવાની શક્યતા વધી જાય છે. રેગ્યુલર ડ્રગ્સનું સેવન કરતા હો તો ઇમ્યુનિટી ડાઉન થાય છે. જોઈન ફાઇટ અગેન્સ્ટ HIV. આપણે HIV સામે લડવાનું છે અને દર્દી બીમારી સાથે લડવાનું છે. બીમાર સાથે નહીં, જે ત્યારે કોરોનાની ટ્યુન વાગે છે તે જ પ્રમાણે HIV થી લડવાનું છે. એક આ ઇન્ટરનેશનલ સિમ્બોલ છે એડ્સ અવેરનેસનો, એક રેડ રિબિન છે. તમે જોયું તો ઘણા ડોક્ટરો કે ઘણા લોકો 1 ડિસેમ્બરે આવી રિબિનને પોતાના કોલર ઉપર કે પોતાના ખિસ્સા ઉપર બાંધીને કામ કરતા હોય છે. બ્લડ બેંકના સ્ટાફ અથવા તો ડોક્ટર્સ અથવા તો તમે જુઓ તો જે ઇવેન્ટ એ દિવસે થતી હોય ત્યારે આવી એક રેડ રિબિન પોતાના કોલર ઉપર કે પોતાના શર્ટ ઉપર બાંધીને કામ કરતા હોય છે. બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ સિમ્બોલ ઓફ એડ્સ અવેરનેસ. એક રેડ રિબિન જે એના સિમ્બોલ તરીકે ઓળખાય છે. So this is my last slide. Thank you very much. Again, I am very much thankful to the students, the members of JCI Valsad, Pardi and Navsari, office bearers, જે પણ કઈ છે જેને મને અહીંયા તક આપી બોલવાની અને આપના સુધી પહોંચવાની તક આપી. કારણ કે ઘણી વખત પેશન્ટ શરમ સંકોચને કારણે ડોક્ટર સુધી પહોંચી નથી શકતો, તો આવા સમયે એકમાત્ર વેબિનાર દ્વારા જો આપ સુધી હું પહોંચી શકતો હોય તો એનો મને આનંદ છે. ઓવર ટુ ચેટ. હેલો. યસ સર. હા, મારી સ્લાઇડ શોઈંગ પૂરો થયો છે. ઓકે સર. વેલ, am I audible, sir? Okay, am I audible, sir? Yes, bilkul. Chaliye, great, sir. Well, thank you so much, sir, for this beautiful session and an eye-opening session for all the students over here.
there is something wrong with the internet connectivity today, sir. Well, any of the participants, कोई भी students, आप में से किसी को कोई सवाल पूछने हो, please, आप अभी पूछ सकते हैं. The session is open. Hello. Yes. Yes, sir. Myself dietitian Ankita Patel. Sir, આમાં ખાલી તમે એ લોકોને એક્સપ્લેન કરી શકો કે જે ERT ટ્રીટમેન્ટ જે રીતે આપે છે કદાચ એ લોકો અવેર નથી એ ટ્રીટમેન્ટના રિગાર્ડિંગ તો સર એની થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપો ને કે ERT ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે આપે છે અને ગવર્મેન્ટની આખી જે સર્વિસીસ છે એ કેવી રીતે કારણ કે મારું સ્પેશિયલાઇઝેશન આમાં છે તો મારી પાસે હા હા એટલે મેં ડાયટિશિયન છું અને મારું જે માસ્ટર છે HIV એન્ડ એડ્સમાં છે. Okay, fine. So like basically people ને એની ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવી ને એનું નોલેજ હોતું જ નથી. તો જરા જે ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન છે ને એના રિગાર્ડિંગ થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપો. હા, અત્યારે એઇડ્સ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલી રહી છે નાકો અને એ લોકોનો એક નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. એકચ્યુઅલી અમે લોકો શું કરીએ છીએ કે હું સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ છું, સેક્સોલોજિસ્ટ છું અને કોસ્મેટોલોજિસ્ટ છું. તો અમે લોકો એક વખત અમને જ્યારે ડાઉટફુલ લાગે ત્યારે HIV ટેસ્ટ કરાવીએ છીએ અને જો પોઝિટિવ આવે તો HIV સ્પેશિયાલિસ્ટ જે માત્ર HIV ની જ ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોય, અમારી ઉપર પણ એક HIV ની સુપર સ્પેશિયાલિટી આવે છે કે જેમાં ફેલોશિપ કરી હોય તો અમે એમને ફોરવર્ડ કરતા હોય છે અને આપે જે કહ્યું એ પ્રમાણે ART એટલે કે એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી મારા કરતા વધારે આવતીકાલે જે ડોક્ટર આલાપ મહેતાનો વેબિનાર છે તો એ ફક્ત HIV ની જ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે તો એ વધારે સારી રીતે સમજાવી શકે. પરંતુ તમે જો કોઈ ફેમિલી ડોક્ટર પાસે પેશન્ટને એવું લાગે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે આટલા ચિહ્નો હોય છે તો એવા વ્યક્તિ જો HIV ની શંકાસ્પદ કેટેગરીમાં આવે તો એમણે પહેલા તો સૌથી પહેલા ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ અને હવે તમને પ્રાઇવેટમાં પણ તમે બતાવી શકો છો અથવા તો સિવિલમાં મેં કહ્યું એ પ્રમાણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એના પ્રોગ્રામ્સ ચાલતા હોય છે અને ત્યાંથી આખી એની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી ચાલુ કરવાની હોય છે. કારણ કે આમાં કોઈકના સુપરવિઝનમાં ચાલુ કરવી જરૂરી એટલા માટે છે કે આ થેરાપીના પણ કોમ્પ્લિકેશન્સ એટલા હોય છે અને આ રોગના પણ કોમ્પ્લિકેશન્સ એટલા હોય છે. એટલે આ રોગ એવો નથી કે આપણને કંઈક શરદી થઈને આપણે 2 દિવસ ઇવિલ ખાઈ લીધી એવી તકલીફ નથી. એટલે ફર્સ્ટ તમારે અને લાઈફ ટાઈમ લેવાની હોય છે, જસ્ટ તમારી ઇમ્યુનિટી વધારવાની હોય છે. મારા નોલેજ પ્રમાણે આ બધી દવા જે હોય છે એ વાયરસનું જે ડુપ્લિકેશન થતું હોય એની ચેન જે આગળ વધતી હોય એને અટકાવતી હોય છે. એને કારણે વાયરસ ઓછો સ્પ્રેડ થાય અને પેશન્ટની ઇમ્યુનિટી વધે તો એનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહે અને આ બધા જે ચિહ્નો હોય એમાં એને રાહત મળે. પરંતુ એને ટાઈમ લેવાની હોય છે અને મારા કરતા વધારે સારા રીતે સમજાવવા માટે ડોક્ટર આલાપ મહેતા ઉપસ્થિત થશે તો ચોક્કસપણે એમને પણ આ સવાલ કરજો જેથી પબ્લિક અથવા તો આપની સામે જે સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા છે એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે એ કઈ રીતે ચાલુ કરવાની હોય છે અને કઈ રીતે એને આગળ વધવાનું હોય છે. થેન્ક યુ. Actually, that's great. Any more questions from the participants? Please feel free to ask. जिसको भी कोई भी सवाल करना हो बिंदास पूछिए. આપ પૂછી શકો છો. હજુ આપણે participants yes sir બોલી સર. હા, ઘણાને શરમ લાગતી હોય, સંકોચ લાગતો હોય કે જાહેરમાં કે HIV કોઈ કે ભૂલ કરી હોય, આપણી સામે યંગસ્ટર્સ બેઠા છે તો કદાચ શરમ સંકોચ લાગતા હોય તો હું આપને મારા ક્લિનિકનો નંબર શેર કરું છું 8469753339. ફરીથી બોલું છું 8469753339. મોદી સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક લેસર ક્લિનિક વલસાડ. દર શનિવારે હું ચીખલી વિઝિટ કરું છું. દર મંગળવારે હું કિલ્લા પાર્ટી કુરેશી હોસ્પિટલમાં વિઝિટ કરું છું. આપને જો વધુ જાણવું હોય કે કંઈક શંકાસ્પદ આપને લાગતું હોય ને જાહેરમાં ન પૂછી શકતા હોય તો તમે આ નંબર ઉપર મને સંપર્ક કરીને માહિતી જાણી શકો છો અથવા તો મારા ક્લિનિકનું FB અને Instagram ID પણ છે. આપ જોઈ શકો છો કે
મોદી સ્કિન ક્લિનિક FB ID અને ઇન્સ્ટા આઈડી મોદી સ્કિન ક્લિનિક MODISKINCLINIC ફરીથી MODISKINCLINIC એના ઉપર મારા ક્લિનિકનું પ્રોફાઇલ ને બધું જોવા મળશે આપને અને પૂછવું હોય તો કોન્ટેક્ટ નંબર મેં આપ્યો છે એ પ્રમાણે પૂછી શકો છો थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता नहीं है सर अभी कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा सवाल अभी कर पाएंगे आपसे, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को कह देता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स अगेन द सेम इंस्ट्रक्शन, मैं अब आपके सामने फीडबैक फॉर्म की लिंक अभी आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। जब तक आप वो फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। तो अब पता नहीं है, आप में से कुछ लोगों ने कहा है मुझे सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, तो वो लिंक तो कल की थी, आज की लिंक अलग है, राइट? सो आई एम शेयरिंग द लिंक इन फ्यू सेकंड्स, राइट? एंड मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन, बट बिफोर दैट सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, किसी को और कोई फीडबैक देना है रिगार्डिंग दी थिंग्स फ्रॉम दी वलसाड और नवसारी और पार्डी? Abhishek, can I take a privilege regarding feedback form? Sure, sir. Please give the timing that feedback form should be filled maximum by 3:30. After 3:30, the response will be closed. Yeah. Sure, sir. Okay. Fine. Thank you, sir. Okay, now I move upon to further agenda, that is the vote of thanks. So, may I call upon JJ Mahek? JJ Mahek, are you there? Yes, sir. Great. The stage is yours. Thank you. Thank you, sir. આજે સૌ પ્રથમ આજના આપણા ફેકલ્ટી જે શ્રી ડોક્ટર પિનેશ મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તેઓએ આટલી સરસ આપણને માહિતી આપી અને આ બધી આપણે બાબતો ધ્યાનમાં રાખીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. અને ખૂબ જ સરસ સંચાલન કરવા બદલ ડોક્ટર માધવી નાયક મિસ્ત્રીનો પણ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ આ વેબિનાર યોજના મલ્ટીરોમ JCI વલસાડના પ્રેસિડેન્ટ જે શ્રી દીપા શાહ, JCI પારડીના પ્રેસિડેન્ટ જે શ્રી અભિષેક શર્મા સર અને JCI નવસારીના પ્રેસિડેન્ટ જે શ્રી રવિ સાપરિયા સરનો પણ ખૂબ આભાર કે તેઓએ તેમનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો. અને અહીં ઉપસ્થિત ત્રણેય લોમના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ્સ, LGB મેમ્બર્સ, પાસ્ટ એન્ડ કરન્ટ લોમ એન્ડ ઝોન ઓફિસર્સનો પણ ખૂબ આભાર. આ વેબિનારમાં સાથ આપવા બદલ કોલેજના પ્રિન્સિપલ સરનો પણ આભાર. અને જેમના વગર આ વેબિનાર સંભવ જ ન હતો તેવા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોનો પણ ખૂબ આભાર કે તેઓએ પોતાનો સમય ફાળવી આ વેબિનારમાં ભાગ લીધો અને આ વેબિનારને સફળ બનાવ્યો. ટેકનિકલ સેવા આપવા બદલ જે ભક્તિ શાહ, જે ઝલક શાહ, જે ગુરુરાજ સોહલ અને રોહિતભાઈનો પણ ખૂબ આભાર. છેલ્લે કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો સોરી અને થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ. Thank you so much, Mahek. Thank you. Well, मैंने यहाँ पे लिंक आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है. So all the students are required to fill up the form. आप जैसे ही इस लिंक को ओपन करेंगे, आप अपना फॉर्म भरें and within few minutes you will be getting the certificate on your Google Drive. Right? अभी हम मीटिंग और 5 मिनट चालू रखने वाले हैं ताकि आप लोग लिंक मिस ना कर दे. ये लिंक क्लोज कर दी जाएगी 3:30 बजे तक. सर, कैन आई लीव मीटिंग? सर, हमें एक सवाल आया है सर आपके लिए. यू कांट लीव द मीटिंग, सॉरी सर. ओके. ये पूछा जा रहा है कि सर आपका क्लिनिक किस तरफ है वलसाड में? अच्छा. लोकेशन. ओके. वलसाड में मेरा क्लिनिक है अमर चेम्बर्स, ऑपोजिट लाल स्कूल. कैन यू लिसन मी? यस सर, सुन रहे. हाँ. अमर चेम्बर्स, ऑपोजिट लाल स्कूल, नियर गांधी लाइब्रेरी. ओके, नियर गांधी लाइब्रेरी. हाँ, नियर गांधी लाइब्रेरी. देश परदेश दुकान के सामने अमर चैम्बर है जिसमें वीनस ऑप्टिकल्स है, मोदी मेडिकल है ऊपर, उसमें बेसमेंट में मेरा क्लिनिक है मोदी स्किन एंड कॉस्मेटिक लेजर क्लिनिक.
यहाँ JCI नवसारी भी है, तो मैं चिखली का भी बताऊंगा। हर शनिवार मैं चिखली जाता हूँ, चिरंजीवी हॉस्पिटल के नीचे, हर शनिवार सुबह 9 से 1 बजे तक। ओके, बस डेपो के सामने जयदीप शॉपिंग सेंटर में। और किला पार्टी में कुरेसी हॉस्पिटल एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को 2 से 4 मैं कुरेसी हॉस्पिटल किला पार्टी में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है सर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं हम लोगों को। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। Any other questions, guys, regarding anything? कुछ भी? Subject is such a like this के patient Yes sir. कोई जाहिर में नहीं पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए मैंने फोन नंबर दिया है 8469753339। राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? થેન્ક યુ પિનેશભાઈ, બહુ જ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન અને હોપ કે ક્વેરીઝ તમારા પર્સનલ પર આવશે જ. ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટેડ હશે, પણ તમે કહો છો એમ કે જાહેરમાં કદાચ ક્વેશ્ચન્સ નહીં પૂછાતા હોય તો આઈ એક્સપેક્ટ કે તમે પર્સનલમાં ક્વેરીઝ આવશે તે સોલ્વ કરી આપશો. ચોક્કસ ચોક્કસ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વન્ડરફુલ સેશન. થેન્ક યુ. અભિષેકભાઈ, you will continue. Ma'am, moving further with the agenda, I think मेरे ख्याल से अभी फॉर्म भी सबने ऑलमोस्ट भर ही दिया है, तो अगर आप कहें तो shall we adjourn for today? Yes sir, we can. Right. So guys, the form will be open till 3:30 sharp. 3:30 PM the form will be closed. So आप लोग प्लीज फिर से एक बार लिंक ओपन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज एक बार आप कर दीजिए इसको फिलअप। ओके, बिकॉज आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप ये सबमिट करेंगे। सो डॉक्टर पिनेश मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बच्चों के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो दीपा मैम एंड रवि जी एंड दी chairperson and the coordinators over here. Thank you everyone. So with this, ma'am, we shall adjourn the today's event, right? So I, JC Abhishek Sharma, from President from JCI Party, would like to adjourn today's meet. Thank you all. We shall close the meet now, ma'am.